कोटी स्थित ईएनटी अस्पताल का केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने आज दौरा किया। यहां उन्होंने बैक फंगस रोगियों को मिल रही उपचार सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि इस समय कोरोना से अधिक ब्लैक फंगस के मामले दर्ज हो रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अम्पोटरिस नामक इंजेक्शन की कमी हो गई है। केंद्र एवं राज्य सरकारें इस संबंध में युद्ध स्तर पर कदम उठाने चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि देश में 11 कंपनियां इस इंजेक्शन का उत्पादन कर रहे हैं। किशन रेड्डी ने कहा कि इस माह की 31 तारीख तक 3 लाख इंजेक्शनों का उत्पादन यहां होगा। इसके अलावा जून माह के प्रथम सप्ताह में विदेशों से 2 लाख इंजेक्शन उपलब्ध होंगे। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार ने अब तक तेलंगाना को 5,690 इंजेक्शन भेजे हैं। उन्होंने लोगों को सतर्क करते हुए कहा कि आप सभी कोरोना की चपेट में न आए, इस तरह की पूरी सतर्कताएं बरतें। उन्होंने यह भी कहा कि लॉकडाउन समय में कोई भी घरों से बाहर ना निकले। देश में 70% युवा कोरोना के शिकार हो रहे हैं। किशन रेड्डी ने साफ करते हुए कहा कि मुझे या हमें कुछ नहीं होगा, ऐसी लापरवाही मन से निकाल दें और कोरोना नियमों का पालन करें। मंत्री ने बताया कि देश में 16 कंपनियों द्वारा वैक्सीन का उत्पादन हो रहा है। एक तेलंगाना राज्य में ही 3 फार्मा कंपनियों में वैक्सीन का उत्पादन किया जा रहा है। किशन रेड्डी ने बताया कि आगामी दिसंबर माह के भीतर देश में प्रत्येक व्यक्ति को वैक्सीन मिल जाएगी। జూడాలకు సంబంధించినటువంటి చర్చలు నిన్న మొదలయ్యాయి। చాలా సంతోషం। వెంటనే వాళ్ళు నాకు కూడా కలిశారు జూడాలకు సంబంధించినటువంటి ప్రతినిధులు। వాళ్ళ సమస్య పరిష్కారం చేయాలి। సమయము ఎప్పుడనేది పక్కన పెట్టినట్లయితే వాళ్ళది న్యాయమైనటువంటి డిమాండ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి న్యాయమైన డిమాండ్స్ను పరిష్కారం చేయాలి। ఈ సమయంలో సమ్మె చేయాలా చేయకూడదనేటువంటిది అది రెండో విషయం, కానీ న్యాయమైనటువంటి సమస్యలను పరిష్కారం చేయాలి। నేను ప్రభుత్వాన్ని కానీ జూడాలను కూడా కోరుతున్నాను, 2 వర్గాలు కూడా పట్టింపులకు పోకుండా 2 వర్గాలు కూడా దిగివచ్చి సమస్య పరిష్కారం చేసుకొని ఈ కష్టకాలంలో రోగుల ప్రాణాలు కాపాడేటువంటి ప్రయత్నంలో అందరూ కూడా ముందుండి ప్రయత్నం చేయాలని కోరుకుంటున్నాను। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ईटेला राजेंद्र के साथ कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी तथा कोदंड राम ने उनके निवास पर मिलकर ईटेला के साथ एक बैठक की। सूत्रों के अनुसार उन्होंने भावी राजनीतिक कार्यनीतियों के संबंध में चर्चा की है। इस बीच ईटेला के भाजपा में शामिल होने की तैयारियां हो रही कहकर आ रही अफवाहों भरे समाचारों के प्रकाश में आज की यह बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई है। यह भी पता चला है कि ईटेला केसीआर विरोधी ताकतों को मजबूत करते हुए आगे बढ़ने की योजना में है। इस बैठक के पश्चात उन्होंने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान कोदंड राम ने कहा कि ईटेला राजेंद्र पर आत्मसम्मान का हमला हुआ है। उन्होंने कहा कि ईटेला के विषय में हम एक संयुक्त मंच के रूप में उभरने की योजना में है। इसी मुद्दे को लेकर आज हम आपस में मिले हैं। उन्होंने बताया कि केसीआर राजनीतिक दुश्मनी की नीति से चलने वाले व्यक्ति हैं। इस परिवेश में केसीआर विरोधी संयुक्त मंच किस रूप में गठित होगा यह आगे देखना है। कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी ने कहा कि केसीआर ईटेला राजेंद्र के परिवार से राजनीतिक बदले की भावना से नीचे उतर आ रहे हैं। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि यदि ईटेला सही में गलती किए हैं तो उन्हें पार्टी से निलंबित क्यों नहीं किया गया। इसके अलावा उन्होंने अयोग्य घोषित क्यों नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह सब कदम उठाने के लिए केसीआर में धैर्य नहीं है क्या। उन्होंने कहा कि वे ईटेला के समर्थन में सदा खड़े रहेंगे। ఇటువంటి పరిస్థితిగా మేము అనుకున్నాము ఇక్కడికి వచ్చి ఒక మారల్ సపోర్ట్ ఒక నైతిక మద్దతు ఇస్తందుకు మేము ఉన్నామని తెలుపుతందుకే వచ్చినాం ఇక్కడికి। అంతే మాత్రం ఇంకా వేరే పొలిటికల్ ఇష్యూస్ ఏం డిస్కస్ చేయలేదు। కానీ నాకు ఒకటే ప్రశ్న ఉన్నది కేసీఆర్ గారికి, ఈటెల రాజేంద్ర గారు నేరస్తుడైతే ఇంకా ఎందుకు ఉంచుకున్నారు పార్టీలా? తీసేయవచ్చు కదా, సస్పెండ్ చేయవచ్చు కదా। ఓ దిక్కేమంటుండ్రు అసైన్ భూములు గుడి భూములు కబ్జా పెట్టిండని, మళ్ళీ ఎందుకు ఉంచుకున్నారు పార్టీలా? సస్పెండ్ చేసే ధైర్యం లేదా మీకు? ఏదేదో ఇబ్బందులు పెట్టుడే అనవసరం, అది ప్రజలకు అనవసరం। ఇంకోటి ఇది కోవిడ్ సమయం, ఇది సమయం కాదు ఈ రాజకీయ కక్షలు తీసుకునే సమయం ఇది కాదు। ఇది కొన్ని రోజులైనా పక్కకు పెట్టండి, ఈ కోవిడ్ పోయే వరకు, లాక్డౌన్ పోయే వరకు, తర్వాత మీరు ఏం చేయాలనో చేయండి। అది కూడా ఈ భూముల విషయం ఎవరికి ఇంట్రెస్ట్ లేదు। मेडचल राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित कोंडलाकोया पुलिस
पिकेटिंग पॉइंट का आज राज्य के पुलिस महानिदेशक महेंद्र रेड्डी तथा अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सज्जनार ने आकस्मिक जांच दौरा किया। उन्होंने वहां लॉकडाउन नियमों की अमलवारी का जायजा लिया। इस अवसर पर उन्होंने वहां तैनात पुलिसकर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। कोरोना नियंत्रण एवं उसकी रोकथाम हेतु सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन 2 को आज 16 दिन हो गए हैं। इसी संदर्भ में महेंद्र रेड्डी तथा सज्जनार ने कोंडलाकोया क्षेत्र का दौरा किया। यह क्षेत्र साइबराबाद पुलिस आयुक्तालय की परिधि में आता है। पुलिस अधिकारी द्वय ने वहां की परिस्थितियों की समीक्षा के बाद जन सामान्य से कहा कि लॉकडाउन की अमलवारी को सभी लोग अपना सहयोग प्रदान करें। लॉकडाउन अवधि में बिना किसी ठोस कारणों के घरों से बाहर न निकलें। जो लोग अकारण बाहर आएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर डीजीपी के साथ बालानगर डीसीपी पद्मजा, पेट बशीराबाद के एसीपी एवं सर्कल इंस्पेक्टर आदि उपस्थित थे। टीआरएस के वरिष्ठ नेता गड्डम रवि कुमार ने चेतावनी देते हुए कहा कि विधायक भेती सुभाष रेड्डी के नाम पर जो असत्य प्रचार किया जा रहा है उसे यहीं पर समाप्त कर दें, अन्यथा इसके गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ेगा। आज यहां हबशीगुड़ा टीआरएस पार्टी कार्यालय में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए गड्डम रवि कुमार ने कहा कि हमारे नेता पर आरोप लगाने से पहले पूर्व में जब उनकी सरकार थी उस समय उनके नेताओं द्वारा किए गए भू कब्जों को ध्यान में रखकर टीका टिप्पणियां करें। उन्होंने कहा कि हमारे विधायक भेती सुभाष रेड्डी विधायक बनने से पूर्व तथा विधायक बनने के बाद अर्जित की गई संपत्तियों को सार्वजनिक करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने सवाल फेंकते हुए कहा कि निराधार आरोप लगाने वालों के नेता क्या उनकी संपत्तियों के सार्वजनिक करने के लिए तैयार हैं? गड्डम रवि कुमार ने कहा कि उप्पल क्षेत्र के विधायक कैसे हैं यह जनता भली भांति जानती है। भू कब्जे करने वाले कौन कौन हैं और पहले से यह भी जनता भली भांति जानती है। గత 3 రోజులుగా కాపురంలోని ప్రభుత్వం భూమి గురించి మా ఉప్పల్ ఎమ్మెల్యే బేతి సుభాష్ రెడ్డి గారి మీద బీజేపీ నాయకులు నిజం తెలవకుండా అసత్య ప్రచారాలు చేసి మానుకోకపోతే తీవ్ర పరిణామాలు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని చెప్పి హెచ్చరిస్తున్నాం। ఎందుకంటే కోర్టులో ఉన్న వ్యవహారము సంబంధిత పోలీస్ అధికారికి విచారించమని చెప్పితే దాంట్లో నిజ నిర్ధారంగా తెలియకుందే వీళ్ళు వచ్చి దిష్టిబొమ్మ తగలబెట్టడం, ఆయనని అరెస్ట్ చేయమని చెప్పడం ఎంతవరకు సమంజసం అని చెప్పి బీజేపీ నాయకులను అడుగుతున్నాను నేను। ఆ దిష్టిబొమ్మ తగలబెట్టడం మాకు కూడా వచ్చు అని చెప్పి చెప్తున్నాం। అందులో భాగంగా మీ మాజీ ఎమ్మెల్యే ఎన్వీఎస్ ప్రభాకర్ ఆయన ఉన్న ఆఫీసు రోడ్డును కబ్జా పెట్టి ఈరోజు కబ్జా ఆలోచన వచ్చేదే ఎన్వీఎస్ ప్రభాకర్కు। గతంలో కూడా ఎమ్మెల్యే అయిన తర్వాత ఎంతో ప్రభుత్వ భూమిని ఎంతోమందికి ఇవ్వడం జరిగింది। అటువంటి ఆలోచన అటువంటి దురాలోచన ఉండేది ఒక ఎన్వీఎస్ ప్రభాకర్కి అని చెప్తున్నా। లో ఉన్న కస్టోడియన్ ప్రాపర్టీ, అవెక్యూ ప్రాపర్టీ విషయంలో ఏదైతే ప్రచారం, గ్లోబల్ ప్రచారం జరుగుతూ ఉన్నదో అది టోటల్లీ గవర్నమెంట్ భూమి. అది దాన్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి మన లోకల్ ఎమ్మెల్యేగా సుభాష్ రెడ్డి గారు బాధ్యత తీసుకొని అక్కడ ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి వెళ్ళడం జరిగింది. అక్కడి స్థానిక కబ్జాదారులు వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే ఇతన్ని ఎలాగో భయపెట్టి ఆ ప్రాంతానికి రాకుండా చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఇతనితో డైరెక్ట్ పోలీస్ స్టేషన్ల కేసు ఫైల్ చేయకుండా కోర్టుకి వెళ్ళి కోర్టు ద్వారా ఆ పోలీస్ స్టేషన్లో కేసు ఫైల్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళు చేస్తూ ఉన్నారు. ఒకవేళ మరి ఎమ్మెల్యే గారు వాళ్ళ అనుచరులతో పోయి కబ్జా చేసినట్టయితే మరి నేరుగా ఎవడైతే ఆ భూమికి హక్కుదారు ఉన్నాడో వాడు డైరెక్ట్ వెళ్ళి పోలీస్ స్టేషన్లో కంప్లైంట్ ఇవ్వచ్చు. మరి కోర్టు ద్వారా ఎందుకు వచ్చి అప్లికేషన్ పెట్టవలసి వచ్చింది? नागौल ब्रिज के समीप मूसी नदी के किनारे चल रहे विकास एवं सौंदर्यीकरण के कार्यों का उप्पल क्षेत्र के विधायक भेती सुभाष रेड्डी तथा एलबी नगर क्षेत्र के विधायक देवीरेड्डी सुधीर रेड्डी ने आज जांच का दौरा किया। उन्होंने वहां ड्रेनेज के बहते पानी से निकल रही दुर्गंध एवं शुद्धिकरण कार्यों का जायजा लिया।
विधायक द्वय ने वहां चल रहे सौंदर्यीकरण कार्यों के अंतर्गत वॉकिंग ट्रैक, मनमोहक ग्रामीण वातावरण निर्माण कार्यों का भी निरीक्षण किया। दोनों विधायकों ने वहां फोटो शूट क्षेत्र, 100 फीट लंबे राष्ट्रीय ध्वज स्तंभ लगाने के कार्यों की भी समीक्षा की। उप्पल क्षेत्र के विधायक की इच्छा के अनुरूप चेयरमैन 2 ओपन जिमों, बाल मनोरंजन उद्यान की स्थापना के लिए भी अपनी मंजूरी दी। इस कार्यक्रम में उप्पल क्षेत्र के टीआरएस नेता डिवीजन अध्यक्ष वेमुला संतोष रेड्डी, गड्डम रविकुमार, गरिका सुधाकर, गंदम नागेश्वर राव, चिंतला नरसिम्हा रेड्डी आदि उपस्थित थे। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि के संदर्भ में कांग्रेसी नेताओं ने उनके चित्र पर पुष्प समर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस संदर्भ में कांग्रेसी नेताओं ने नगरद्वय समेत राज्य भर में जहां जहां पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमाएं हैं वहां बड़े पैमाने पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए। आज आबिड स्थित नेहरू प्रतिमा पर पूर्व सांसद वी हनुमंतराव, कांग्रेस नगर अध्यक्ष अंजन कुमार यादव, उपाध्यक्ष कुमार राव, निरंजन आदि ने पुष्पमालाएं अर्पित कर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर उन्होंने नेहरू जी के आदर्शों का अनुसरण करने की बात कही। हैदराबाद नगर पुलिस लॉकडाउन के मद्देनजर प्रातः 10 बजे से ही वाहन चालकों को दिन में तारे दिखा रही है। इतने दिनों से पुलिस कल तक भी 11 बजे तक वाहन चालकों को घर पहुंचने हेतु थोड़ी राहत समझे या छूट देती थी, परंतु आज से 10 बजे से ही सभी वाहनों को यथास्थान रोक दिया गया। कोरोना संक्रमण की रफ्तार कुछ कम होने के साथ साथ आगामी 3 दिनों में लॉकडाउन की अवधि भी समाप्त होने के प्रकाश में पुलिस ने सख्ती करने के साथ साथ वाहनों की जांच का काम भी तेज कर दिया है। आम जनता अपने वाहन लेकर अनावश्यक रूप से बाहर ना आए, इसके लिए पूरी पकड़बंदी के साथ कार्रवाइयां कर रही है। इससे संबंधी और जानकारियां तथा यथास्थिति को नामपल्ली से हमारे प्रतिनिधि श्रीकांत दिखा रहे हैं। देखें यह एक रिपोर्ट। నగరంలో 10 దాటితే వాహనదారులకు చుక్కలు చూపిస్తున్నారు పోలీసులు। ఎక్కడ చూసినా 10 దాటి 10 కరెక్ట్గా ఎగ్జాక్ట్ 10 దాని తర్వాత బారికేడ్లు వేసుకొని పోలీసులు అంతా కూడా రోడ్లపైకి రావడం, అదేవిధంగా వాహనాలన్నీ కూడా పట్టుకోవడం జరుగుతుంది। ఎక్కడ చూసినా సరే పోలీసుల పహారా, అదేవిధంగా భారీ పోలీసుల నడుమ ఈ వెహికల్ చెకింగ్ అంతా కూడా కొనసాగుతున్నది। దాదాపుగా కేవలం కొన్ని 10 గంటల దాని తర్వాత రోడ్లపైకి వచ్చిన వాహనాలన్నీ కూడా సీజ్ చేయాలని అధికారులు ఇచ్చినటువంటి ఆదేశాల మేరకు పోలీసులంతా కూడా ఉన్నతాధికారులు ఇచ్చినటువంటి ఆదేశాల మేరకు కింది స్థాయిలో ఉన్నటువంటి అధికారులు ఎవరైతే రోడ్లపై విధులు నిర్వహిస్తున్నారో వాళ్ళంతా కూడా పగడ్బందీగా ఈ చర్యలు అయితే కొనసాగిస్తున్నారో దాదాపుగా కేవలం ఉదయం 10 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12 గంటల వరకు కూడా తీవ్ర ఏవైతే ట్రాఫిక్ జామ్ కావచ్చు, అదేవిధంగా వాహనాల తనిఖీ చాలా సీరియస్గా కూడా ఈ చెకింగ్ అనేది కూడా కొనసాగుతుంది। ఉదయం 6 గంటల నుండి 12 గంటల వరకు ఇచ్చినటువంటి సమయంలోనే మీరంతా కార్యక్రమాలు చేసుకోవాలని పోలీసు అధికారులు, అదేవిధంగా ప్రభుత్వ యంత్రాంగం ఎన్నిసార్లు చెప్పినా సరే వాహనదారులు మాత్రం 10 దాని తర్వాత రోడ్లపై ఇంకా కనిపిస్తూనే ఉన్నారు। ఎక్కడ చూసినా సరే వాహనదారులు గతంలో ఏదైతే లాక్డౌన్ బిఫోర్ ఏదైతే ఉంటుందో సేమ్ అదే విధంగా కూడా ట్రాఫిక్ అదే విధంగా కూడా ఇప్పుడు ప్రస్తుతం కూడా కనిపిస్తుంది। అయితే పోలీసులు మాత్రం చాలా పగడ్బందీగా కూడా ఈ చర్యలు అయితే తీసుకుంటూనే ఉన్నారు। ఎక్కడ చూసినా సరే ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ వద్ద చెక్ పోస్టులు పెట్టుకొని కూడా వీళ్ళంతా భారీ పోలీసులు కూడా ఈ చెకింగ్ అంతా కొనసాగుతుంది। మనం క్లియర్ చేయవచ్చు ప్రస్తుతం మాత్రం 10:20 అవుతుంది। 10:20 దాని తర్వాత వాహనాలు కేవలం 10కే, అంటే దీనికి సంబంధించి చాలా వరకు పట్టుకునే దాంట్లో చాలా వరకు యజమానులు అయితే షాప్ యజమానులు ఉంటాయి, షాపులు మూసుకొని మేము ఇంటికి వెళ్తున్న క్రమంలో మనం పట్టుకుంటున్నాం అనేది కూడా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాహనదారులు మాత్రం చెప్పడం జరిగింది। పోలీసులు మాత్రం కేవలం వీరికి అందరికీ గడువు ఇచ్చింది మాత్రం 9:30 గంటల వరకు కూడా వీళ్ళు వ్యాపారాలు చేసుకోవడానికి 9:30 గంటల వరకు కూడా వీళ్ళకి వ్యాపారాలకు అవకాశం ఇచ్చాము। అదేవిధంగా 9:30కు ఈ షాపులన్నీ క్లోజ్ చేసుకొని 10 గంటల వరకు కూడా వీళ్ళు ఇళ్లలో చేరుకోవాలనేది కూడా ప్రభుత్వ యంత్రాంగం అంతా ఇప్పటికే చెప్తుంది। అయినప్పటికీ ప్రజలు మాత్రం ఇంకా రోడ్లపై 10 దాని తర్వాత కూడా ఇంకా రోడ్లపైకే ఉండడం, అదేవిధంగా చాలా సీరియస్గా వార్నింగ్లు ఇచ్చినా, అదేవిధంగా వెహికల్ సీజ్ చేసినా, వారిపై జరిమానాలు విధించినా అదేవిధంగా కూడా రోడ్లపై వీళ్ళంతా కనిపిస్తూనే ఉన్నారు। సో పోలీసులు చాలా సీరియస్గా దీన్ని ఇంకా తీసుకొని కూడా ఎవరిని కూడా వదిలిపెట్టకుండా 2 వీలర్లు కావచ్చు, 4 వీలర్లు, ఆటో ఇలా చాలా సంబంధించినటువంటి వెహికల్ ఏవైతే ఉంటాయో దానికి సంబంధించి అన్ని వెహికల్లను కూడా వీళ్ళంతా కూడా సీజ్ చేయడం జరుగుతుంది। ఎక్కడా కూడా ఎవరిని అనుమతించకుండా కూడా వీరిని అయితే పట్టుకోవడం జరుగుతుంది। దీనికి సంబంధించి కొంతవరకు ఆపినా సరే ఏవైతే ఈ పాస్ సంబంధించినటువంటి పాసులు ఏవైతే జారీ చేస్తారో ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకున్నటువంటి ఈ పాసులు ఏవైతే ఉంటాయో ఈ పాసులు ఉంటే మాత్రం తప్పనిసరిగా మేము వదిలేసామనేది కూడా పోలీసులు చెప్పడం జరుగుతుంది। ఎవరికైనా అత్యవసరం ఉంటే మాత్రం
టీఎస్ పోలీస్ వెబ్సైట్ ఉన్నటువంటి ఈ పాస్ అప్లై చేసుకోవాలి. దాని ప్రకారమే మీరు రూట్ మ్యాప్ ఎంచుకొని దాని ప్రకారమే మీరు రోడ్లపైకి రావాలనేది కూడా పోలీసులు చెప్తున్నారు. అయితే మనం ప్రస్తుతం క్లియర్గా చూడవచ్చు, నాంపల్లి ఉన్నటువంటి చెక్ పోస్ట్ వద్ద మాత్రం పోలీసులు వాహనాలన్నీ కూడా ఆపడం జరుగుతుంది. దానికి సంబంధించి అనవసరంగా రోడ్లపైకి వచ్చినటువంటి వారిపై కూడా కేసులు నమోదు చేయడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా వారి వాహనాలు అయితే సీజ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఎన్నిసార్లు ఇలా చేసినా సరే పోలీసులు మాత్రం చాలా సీరియస్గా పగడ్బందీగా చర్యలు తీసుకుంటున్నా సరే వీరిపై అయితే ప్రజలు మాత్రం ఇంకా అవగాహన తెచ్చుకోకుండా కూడా ఇలా రోడ్లపైకి రావడం జరుగుతుంది. మరో 2 రోజుల పాటు కూడా ఏదైతే లాక్డౌన్ ముగుస్తున్న గమనంలో ఇదంతా కూడా ఇట్లా రోడ్లపైకి రావడం, అదేవిధంగా వీళ్ళంతా కూడా అంటే సరిగ్గా లాక్డౌన్ పాటించకుండా ఉండడం, వీళ్ళ చాలా చోట్ల ఉన్నటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తూ ఉంది. నగరంలో ఎక్కడ చూసినా సరే ఈ వాహనాలు తనిఖీలు, అదేవిధంగా పోలీసుల పహారా చాలా చోట్ల ఉన్నాయి. సో 10 దాటితే మాత్రం పోలీసులు అంతా కూడా నగరవాసులకు చుక్కలు చూపిస్తున్నారు. ఎక్కడా కూడా రాకుండా వీళ్ళు పగడ్బందీగా కేవలం 10 కరెక్ట్ ఎగ్జాక్ట్ 10 అవ్వగానే కూడా వీళ్ళంతా చెకింగ్ అనేది కూడా నిర్వహిస్తున్నారు. అంటే ఉదయం 6 నుంచి 10 గంటల వరకు ఇచ్చిన సమయంలో మీరు ఏవైనా షాప్స్ కావచ్చు, ఇతరకు సంబంధించిన కొనుగోలు చేసుకునే సంబంధించి వేరే ఏదైనా సరే 9:30 గంటల వరకు కూడా మీరు అన్ని కార్యక్రమాలు చేసుకోవాలి. 9:30 గంటలకు రిటర్న్ ఇంటికి చేరుకోవాలనేది కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఉన్న 9:30 నుంచి 10 గంటల సమయం ఏదైతే అర్ధగంట సమయం ఏదైతే ఉంటుందో ఆ సమయంలో మీరు ఇళ్లలో చేరుకోవాలనేది కూడా పోలీసులు చెప్తున్నారు. లేని పక్షాల్లో మీరు రోడ్లపైకి మాకు కనిపిస్తే మాత్రం ఖచ్చితంగా వారిపై కేసులు నమోదు చేస్తాం, అదేవిధంగా వారి వాహనాలు సీజ్ చేస్తాం అనేది కూడా పోలీసులు చెప్తున్నారు. సో ప్రభుత్వానికి అదేవిధంగా పోలీసు అధికారులకు సహకరించాలనేది కూడా ప్రజలకైతే పోలీసులు చాలా రోజుల నుంచి కోరుతున్నారు. అయినప్పటికీ 10 దాని తర్వాత కూడా మనం క్లియర్గా చూడవచ్చు ట్రాఫిక్ ఎంతవరకు మనకు కనిపిస్తుంది అనేది. చాలాసార్లు చెప్పినా సరే వాహనాలు సీజ్ చేసినా సరే జరిమానాలు విధించినా సరే అదే విధంగా కూడా రోడ్లపైకి వాహనాలు రావడం జరుగుతుంది. సో పై ఉన్నటువంటి ఉన్నతాధికారులు ఎవరెవరైతే ఉన్నారో ఉన్నతాధికారులు అంతా కూడా వీరికి చాలా సీరియస్గా కూడా కొన్ని ఆదేశాలు అయితే జారీ చేసేవారు. జారీ చేసిన నేపథ్యంలో పోలీసు అంతా కూడా చాలా సీరియస్గా ఈ పగడ్బందీ చర్యలు అయితే తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఏదేమైనా మొత్తంగా కూడా లాక్డౌన్ మరో 2 రోజుల్లో ముగుస్తున్న నేపథ్యంలో పోలీసులు చాలా సీరియస్గా కఠినంగా వ్యవహరిస్తున్నారు. కరోనా మహమ్మారి పూర్తిగా తగ్గుముఖం పట్టే సమయంలో ఇంకా రోడ్లపైకి వాహనాలు రావడం మరి పెంచే అవకాశం అవుతుంది అనే ఉద్దేశంతోనే పోలీసులు చాలా కేవలం 10 గంటలకే ఈ చెకింగ్ అనేది ఉంది. గత కొద్ది రోజుల నుంచి కూడా పోలీసులు మాత్రం 10 గంటల దాని తర్వాత అయిపోయినా సరే 11 గంటల వరకు కూడా వీరికి వాహనదారులకు కూడా ఇళ్లలో వెళ్ళడానికి కూడా కొంచెం అవకాశం అయితే ఇవ్వడం జరిగింది. కానీ ఈ రోజు నుంచి కేవలం 10 గంటలకే వీరంతా వాహనాలను ఆపడము, అదేవిధంగా వారిపై కేసులు నమోదు చేయడం ఇలా కొనసాగుతుంది. లాక్డౌన్ ముగిస్తున్న క్రమంలోనే ఇదంతా కూడా చాలా సీరియస్గా పగడ్బందీగా చర్యలు తీసుకుంటే ఖచ్చితంగా కరోనా మహమ్మారిని అరికట్టేందుకు కూడా మనం చర్యలు తీసుకుంటే సరిపోతుంది అనేది కూడా పోలీసులకు అంచనాతోటి కేవలం 10 గంటలకే ఈ చెక్ పోస్ట్ అంతా కూడా వేయడం, అదేవిధంగా వాహనాలు అన్నీ కూడా సీజ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఏదేమైనా మొత్తం కూడా కేవలం ఎవరైనా సరే ఉదయం 6 నుంచి 9:30 గంటల వరకు కూడా మీరు పనులన్నీ చేసుకొని 9:30 గంటలకు తిరిగి ఇంటికి ప్రయాణం చేసుకోవాలి. 10 గంటల లోపు కూడా మీరు ఇళ్లలో చేరుకోవాలనేది కూడా మనం ప్రజలకు కూడా సూచిస్తున్నాం. సో పోలీసులకు ఎవరు కూడా చిక్కకుండా మీ వాహనాలు సీజ్ చేయకుండా మీపై జరిమానాలు విధించుకోకుండా మీరు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. బయటికి వెళ్ళినా సరే కోవిడ్ నిబంధనలు ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ ఖచ్చితంగా పాటించాలనేది కూడా మనం ప్రజలకు సిటీ విజన్ ద్వారా చెప్పడం జరిగింది. కెమెరా పర్సన్ మురళీతో శ్రీకాంత్, నాంపల్లి. नगर पुलिस आयुक्त अंजनी कुमार ने बताया कि नगर में लॉकडाउन को पूरी सख्ती के साथ अमल कर रहे हैं। नगर पुलिस आयुक्त ने आज उत्तरी क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों का जांच दौरा किया। उन्होंने वहां लॉकडाउन के संदर्भ में पुलिस द्वारा बरती जा रही सुरक्षा व्यवस्था और लॉकडाउन की अमलवारी का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि उत्तरी क्षेत्र में बाहरी जिलों तथा दूसरे राज्यों से भारी संख्या में वाहन आ रहे हैं। पुलिस आयुक्त ने यह भी बताया कि उत्तरी क्षेत्र में मेडिकल इमरजेंसी की अधिक है। उन्होंने बताया कि फर्जी पहचान पत्रों तथा नकली पासों को लेकर जो लोग सड़कों पर आ रहे हैं, पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ मामले दर्ज कर रही है। हैदराबाद पुलिस कमिश्नरेट परिधि में प्रतिदिन 5 से 6 हज़ार वाहनों को सीज किया जा रहा है। उत्तरी क्षेत्र में अब तक मात्र 100 वाहन सीज किए गए हैं। उन्होंने जनता से आग्रह किया कि आप लोग पुलिस के साथ सहयोग करें। पुलिस आपकी भलाई एवं सुरक्षा के उद्देश्य से ही सख्ती कर रही है। उन्होंने नगरद्वय में लॉकडाउन को सफलता पूर्वक संपन्न करने के साथ साथ उसकी अमलवारी में सहयोग की उम्मीद जताई। ఈస్ట్ జోన్ చెక్ పోస్ట్ చూసిన తర్వాత ఇక్కడ నార్త్ జోన్లో పీజీ కాలేజ్ చెక్ పోస్ట్, వెస్లే కాలేజ్ చెక్ పోస్ట్, నాతోటి పాటు డీసీపీ నార్త్ జోన్ కల్మేశ్వర్ గారు, ట్రాఫిక్
అడిషనల్ డీసీపీ భాస్కర్ గారు, తర్వాత అందరు సీనియర్ ఆఫీసర్స్ లాస్ట్ 30 మినిట్స్ నుంచి ఇక్కడ స్టడీ చేశాము. ఈ జంక్షన్, ఈ రోడ్కి చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఉంది. ఇదిలో రాచకొండ తరఫు నుంచి ట్రాఫిక్, NH44 మెడిచల్ రోడ్ తరఫు నుంచి ట్రాఫిక్, తర్వాత రాజీవ్ రహదారి కరీంనగర్ సిద్దిపేట్ రోడ్ తరఫు నుంచి కూడా ట్రాఫిక్, అన్ని ట్రాఫిక్ ఇక్కడ మర్జ్ అవుతుంది. తర్వాత ఈ రోడ్లో మెడికల్ సర్వీసెస్ కోసం కూడా చాలా డాక్టర్స్ రిలేటెడ్ వెహికల్స్కి మూవ్మెంట్స్ ఉన్నాయి. మోస్ట్లీ వెహికల్ అంటే పర్మిటెడ్ వెహికల్స్ ఉన్నాయి. బట్ స్టిల్ 1%, 1.5% పబ్లిక్ ప్రస్తుతం కూడా పాసెస్కి మిస్యూజ్ చేస్తున్నారు, లేకపోతే అనవసరంగా విదౌట్ ఎనీ వ్యాలిడ్ రీజన్ బయటికి వస్తున్నారు. ఇప్పుడే మన డీసీపీ గారు కల్మేశ్వర్ గారు ఇన్ఫార్మ్ చేశారు, ఉదయం నుంచి ఇప్పటి వరకు రఫ్లీ 100 వెహికల్కి సీజర్ జరిగింది వెస్లే కాలేజ్ దగ్గరే. ఇది మన ఒక కాలేజ్ గ్రౌండ్లో హోల్డింగ్ ఏరియా ఉంది. नगर के जवाहरलाल नेहरू वन्य प्राणी उद्यान जू पार्क में एक 7 वर्षीय जिराफी की अस्वस्थता के चलते बुधवार को मौत हो गई। बबली नाम की इस जिराफी को 2.5 वर्ष पूर्व कोलकाता के अलीपुर जू पार्क से यहां लाया गया था। अब तक नगर के जू पार्क में 3 जिराफी थे। बबली की मौत के बाद अब 2 पुरुष जिराफी शेष बचे हैं। जू के अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार की रात प्रतिदिन की भांति उन जानवरों को उनके एनक्लोजर में भेज दिया गया था। उस समय तक बबली जीवित और चल फिर रही थी, लेकिन बुधवार की सुबह जब सुरक्षा कर्मी आकर देखे तो बबली निर्जीव पड़ी थी। उन्होंने तत्काल इसकी जू अधिकारियों को जानकारी दी। फिल्म अभिनेत्री गीतांजलि तान्या को मनचले लोगों की मानसिक प्रताड़ना का शिकार होना पड़ा है। अज्ञात लोगों की हरकतों से परेशान गीतांजलि ने हैदराबाद साइबराबाद क्राइम पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। गीतांजलि ने अपनी शिकायत में ACP KVM प्रसाद को बताया कि हार्ट लाइव नामक एक डेटिंग वेबसाइट पर मेरी जानकारी या अनुमति के बिना मेरे चित्र लगाए गए हैं। गीतांजलि ने पुलिस को बताया कि इस बात की जानकारी उन्हें उनके मित्रों से मिली है। उन्होंने बताया कि वेबसाइट पर आपत्तिजनक चित्र अपलोड किए जा रहे हैं। गीतांजलि ने उस वेबसाइट के संचालक की पहचान कर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आग्रह किया है। ACP ने बताया कि धारा 509 के अंतर्गत मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह वेबसाइट चीन से संबद्ध होने का पता चला है। यह सब साइबर अपराधियों की ही करतूत है।